जय जिनेंद्र, मैं विनीता आप सबका स्वागत करती हूँ धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। आज शहीदी दिवस पर देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शहीदों को आत्माचालन नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता है। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज देश में कौन नहीं जानता और 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 का दिन कोई सामान्य दिन नहीं था, बल्कि इसे भारतीय इतिहास में गौरवमय दिन के रूप में देखा जाता है। दरअसल इसी दिन साल 1931 में इन तीनों वीर सपूतों को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी की सजा दे दी थी। उन्हें लाहौर षड्यंत्र के आरोप में फांसी पर लटकाया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इन तीनों को फांसी दिए जाने की तारीख 24 मार्च 1931 तय की गई थी, लेकिन उससे पहले ही यानी कि 23 मार्च को ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। दरअसल इन तीन वीर सपूतों को फांसी की सजा की खबर देश में आग की तरह फैल गई थी, जिससे देश में लोग भड़के हुए थे। तीनों की फांसी की सजा को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जिससे अंग्रेज सरकार डर गई और अंग्रेजों को लगा कि कहीं उनके लिए माहौल ना बिगड़ जाए। इसलिए अंग्रेजों ने फांसी का दिन बदल दिया और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक दिन पहले ही नाजायज तौर पर फांसी की सजा दे दी। आज भी भारत की जनता इन शहीदों को आज़ादी के दीवानों की तरह देखती है, जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए हंसते हंसते न्योछावर कर दी और इस शहादत को आज पूरा देश याद कर रहा है। आत्मा ब्यूरो रिपोर्ट। देश की रक्षा के खातिर आज फिर एक किसान के बेटे ने भारतीय फौज में ड्यूटी के दौरान शहादत का जाम पी लिया। जिला गुरदासपुर के गांव कहलवा के रहने वाले 29 वर्षीय सिकंदर सिंह, जो कि सिख जट रेजिमेंट में राजस्थान के सूरत में ड्यूटी पर तैनात थे और ड्यूटी के दौरान गश्त करते समय फौज की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से शहीद हो गए। शहीद सिकंदर सिंह के पार्थिव शरीर को आज उनके गांव सरकारी सम्मानों के साथ लाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके यहां गांव के निवासियों समेत फौज के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। वहीं जिला प्रशासनिक अधिकारियों और सरकार के नुमाइंदों की नामौजूदगी पारिवारिक सदस्यों को खलती दिखाई दी। शहीद के पिता ने बताया कि शहीद सिकंदर सिंह उनका इकलौता पुत्र था। उन्होंने सरकार के पास मांग की है कि उनके परिवार की माली सहायता की जाए। आपको बता दें कि शहीद की एक 2 साल की बेटी भी है। वहीं अकाली दल के नेता गुर इकबाल सिंह महाल ने शहीद की शहादत को नमन करते हुए कहा, जहां अपने इलाके के बेटे को खोने का गम है, वहीं उसकी शहादत पर गर्व है कि उसने देश के खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। सिकंदर सिंह जी बतौर सिपाही देश की सेवा करते हैं राजस्थान एक एक्सीडेंट च वीर गति प्राप्त हो गए। आज इस दुख की घड़ी दे विच कुंडल की रिपोर्ट। पंजाब सरकार और केंद्र सरकार द्वारा वाहनों पर बढ़ाए गए टैक्स संबंधी समस्त टैक्सी मालिक और ड्राइवरों द्वारा 22 मार्च को बंद के कॉल पर आज बठिंडा में धरना प्रदर्शन किया गया और साथ ही जमकर नारेबाजी भी की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार, पंजाब सरकार द्वारा लगातार वाहन टैक्स में बढ़ोतरी की जा रही है, जो कि बेहद गलत है, जिसके चलते आज पूरे भारत में समूह टैक्सी मालिकों और ड्राइवरों द्वारा भारत बंद की कॉल दी गई थी। इस संबंध में हम सभी यहां पर इकट्ठे हुए हैं और पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल की कीमत तो बढ़ाई गई, इसी के साथ बीमा टैक्स भी बढ़ाया गया और 4 सीट वाली कार को भी 9 सीट कार का टैक्स लगा दिया गया है। 12 सीट गाड़ी को 25 सीट गाड़ी का टैक्स लगाया है और जो 25 सीट से ऊपर की गाड़ी है उसको 3 लाख का टैक्स लगा दिया है, जिसे 3 लाख का टैक्स लगा दिया है, जिसके कारण हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते आज हमारे द्वारा SDM साहब द्वारा मांग पत्र दिया जा रहा है। हमारी यह मांग है कि ये बढ़ाए हुए टैक्स कम किए जाएं, अन्यथा आने वाले दिनों में संघर्ष को और तेज किया जाएगा। सर ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅੱਜ 22 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਦੀ GST ਲਾਤਾ, ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਤੇ, ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਹਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ 825 ਰੁਪਏ ਸੀਟ ਸੀ ਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ। ਇੱਕ NP ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਨ ਟਾਈਮ ਟੈਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ, ਜੋ ਕਿ 9 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ 12 ਸੀਟਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ ਉਹ 25 ਸੀਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 12 ਸੀਟਰ ਵਾਲਾ 25 ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦੇਊਗਾ, 4 ਵਾਲਾ 9 ਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇਊਗਾ, 9 ਵਾਲਾ 12 ਦਾ ਕਿਉਂ ਦੇਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ 23 ਸੀਟਰ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇਹ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਊਗਾ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹ ਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦੇਊਗਾ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਮਤੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੀਤਦੀ ਕੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ 10 ਗਾਹਕ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦੇਊਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਲੁੱਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੱਲੇ DC ਆਫਿਸ, SDM ਆਫਿਸ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਮ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇ DC ਆਫਿਸ ਨੂੰ। ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਟੈਕਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਘੱਟੋ ਟੈਕਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। 2000 ਟੈਕਸੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1500 ਤੋਂ 1000 ਗੱਡੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥੋਪ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਾਤਾ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਜੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ है जी। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। आज शहीदी दिवस पर समर्पित वाहेगुरु सेवा सोसाइटी और निस्वार्थ सेवा संस्थान की ओर से लुधियाना में विशाल फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जहां शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर, ECG, दांतों का चेकअप कर फ्री दवाइयां भी बांटी गई। साथ ही जरूरतमंदों को राशन भी वितरित किया गया। वासियों ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਔਰ ਨਿਸਵਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਅਕ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦਾਨਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੌਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣਾ MLA ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਔਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜੇ ਦਾਨਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਕੈਂਪ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡਾ 9ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਿਜੇ ਦਾਨਵ ਜੀ ਨੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾਏ, ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਝੂਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਨ ਦੇਵੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਵਕਤ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ। 1942 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਵੇ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਿਤਰਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਤਿਥੀਗਣਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਮਹੀਨਾ ਤਰੀਕ ਉਸ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਰੇਸ਼ ਜੈਨ ਦੁੱਗਰ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਗਿੰਨੀ ਟੱਕਰ ਜੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਜੀ, ਰਾਮਾ ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। विरसा संभाल मंच की तरफ से स्वाति अरोड़ा विरसा संभाल मंच की सह प्रमुख पंजाब महिला विभाग के नेतृत्व में शहीद आजम सुखदेव थापड़ की जन्मस्थली पर हवन किया गया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और शिवसेना बाल ठाकरे साहब द्वारा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से शहीदी दिवस पर लुधियाना के जगरांव पुल पर बनी शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु व सुखदेव जी की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ा श्रद्धा सुमन भेंट करके शहीदों को नमन किया गया। साथ ही भटिंडा में भी शिरोमणि अकाली दल के नेता एवं पूर्व जिला परिषद के चेयरमैन गुरप्रीत सिंह मलूका द्वारा अपने सहयोगियों के साथ शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी के बुत पर माला पहनकर शहीदों को नमन किया। देखो, जिला कांग्रेस कमेटी शहरी लुधियाना वालों साडे प्रधान श्री शर्मा जी के नेतृत्व दे विच अज भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी का शहीदी दिवस मनाया जा रहा। उन्होंने पता नहीं देश की आज़ादी की लड़ाई बड़ा संघर्ष किया, बड़ी लड़ाई लड़ी पर यह वक्त जोड़ा सी देश को जोड़ा आज़ाद करांदा सी, इसदे देश के बहुत सारे देशवासियों ने अपनियां शहादतां भी दित्तियां और जेलों में गए, जिदा इंदिरा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन का बहुत सारा हिस्सा जेलों में कटिया। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का अज शहीदी दिवस है। उन्होंने किस तरह थोड़ा पता हंसते हंसते देश को आज़ादी की खातर फांसी को कबूल किया और अज उन्हों का नाम अज देखो सारे देश के दुनिया के उन्होंने जय जयकार लोग करते हैं, उन्होंने याद करते हैं। तो इदा के महान देशों का जीवन तो सूँ प्रेरणा लैनी चाहिए है और उन्होंने विखाए हुए रस्ते चलते हुए सानू देश की आज़ादी, देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो अज उन्होंने शहीदी दिवस के मौके पर असं उन्होंने श्रद्धा समर्पित करते हैं। मैं अश्विनी शर्मा, शांतनु मल्होत्रा जी और साढ़े बहुत सारे कौंसलर आए हैं, इस करके असं अज इतने एकत्र पहुंचे। अज के शहीदी दिवस के उत्ते जो महान शहीदों का शहीदी दिवस की बड़ी श्रद्धा भाव सारे मनाने हैं। सुखदेव जी, राजगुरु जी, सारे तिना शहीदों ने जिन्होंने अज का दिन सारे ने बड़ी श्रद्धा भावना मनाने हैं, क्योंकि उन्होंने शहीदों ने देश की खातर अपनी जवानी के उपर अपनी जाना कुर्बान कर दी और देश के झंडे को बुलंद रखा और देश की आज़ादी लैकर और देश की आज़ादी वास्ते उन्होंने सारा जीवन अपना देश की आज़ादी वास्ते लाया, ताकि अपने देश को असीं आज़ाद कराया अंग्रेजों को। अज असीं सारे इकट्ठे हो गए उन्होंने शहीदों चरणों प्रणाम करते हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि करते हैं और उन्होंने अलपी लैने भी सारे जिन्हें भी सारे साथी है असीं सारे उन्होंने दिखाए रस्ते चलीए, ताकि अपने देश की जी आज़ादी है सारे संभाल के रखन और अपना सारा भाईचारा बना के रखन, ताकि उन्होंने शहीदों की जी कुर्बानी है व्यर्थ ना जाए। उन्होंने शहीदों को अज के दिन फिर भी मैं प्रणाम करता, उन्होंने शहीदों को भी और जो साढ़े पंजाब दूसरे शहीद उन्होंने भी प्रणाम करता। अज असीं जिला कांग्रेस पिंडी लुधियाना शहरी दे वल्लों शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जी दे इत्थे उन्हां दी जो
ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁਸ਼ਪਾਂਜਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਡਾਵਰ ਜੀ MLA ਔਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਥੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅੱਜ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਬੱਚੇ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਸਥਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਨ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੌਮ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਲ 'ਚ ਰੱਸੇ ਪਾ ਕੇ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਰੀਬਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਮਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜੋ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਔਰ ਸੁੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਮਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਿਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸੋਚ ਲਈ ਇੱਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈਗਾ 23 ਮਾਰਚ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਕਦੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ 23 ਮਾਰਚ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਤਿਕ ਘਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕੋਈ ਅੱਜ DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੋ ਸਕਣ। लुधियाना से कैमरामैन विकास, जसविंदर, मोहनलाल और भटिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित नगर कीर्तन व गुरमत समारोह के आयोजन को लेकर SGPC धर्म प्रचारक कमेटी के सदस्य व गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के मुख्य सेवादार प्रीतपाल सिंह की प्रधानगी में धार्मिक व सामाजिक संगठनों की मीटिंग आज भाई गुरुदास गुरमीत मिशन कॉलेज सलेम टाबरी लुधियाना में हुई।
एसजीपीसी धर्म प्रचार कमेटी के सदस्य व गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के मुख्य सेवादार प्रीतपाल सिंह ने मीटिंग को संबोधित करते हुए धार्मिक व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को यह पुरजोर अपील की कि हिंद की चादर 9वें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब, जिन्होंने मजलूमों की रक्षा हेतु अपनी शहादत देकर दुनिया भर में एक मिसाल पेश की, उनका 400वां प्रकाश पर्व मई के महीने में आने वाला है। इस संबंध में एसजीपीसी धर्म प्रचार कमेटी उच्च स्तर पर गुरमत समारोह, विशाल नगर कीर्तन व संगतों की धार्मिक यात्रा करवाने के प्रबंध कर रही है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 9वें पातशाह ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜੇ ਬਰਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੈਰ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ अमन की रिपोर्ट। एवं लुधियाना के पूर्व मेयर सरदार हाकिम सिंह ग्यासपुरा का कल देर शाम देहांत हो गया था, जिसका अंतिम संस्कार आज लुधियाना के जमालपुर के स्वर्ग आश्रम में किया गया, जिसमें लुधियाना की बड़ी बड़ी राजनीतिक शख्सियतों ने व गणमान्य व्यक्तियों ने जहां परिवार के साथ दुख साझा किया, वहीं महरूम नेता को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि दी। बहुत बड़ा घाटा पिया सर हाकम सिंह जी ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਢੰਡਾਰੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਰੀਏ ਐਸੇ ਏਰੀਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਸਨਲ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਵਾ ਸਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ अमन की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। जय जय।